हरि ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुः। ओम गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा ताम्पी चंद्रभागा कावेरी परिष्णे कृष्णा बेण्या भीमरथी तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्षी चरणवती ऐत्रावती कोशकी गंडकी विश्वामित्री सरजू करतु या ब्रह्मा नदी विराजते। ओम गंगाये नमः गंगाये नमः गंगाये नमः। हरि ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि वः यस्मरे पुण्डरीः काक्षं शवायाभ्यन्तर शुचि। ओम पुण्डरे काक्ष पुनर्गोः तिराचम्याः। केशवाय नमो नारायणाय नमो माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम ब्रह्म करत दीर्घायु। हरि ओम चंद्रमान धूताद सिद्धो सूर्योदयतः ध्रुववायु दीपं दर्शयामहे घृतवते समायुक्तं वर्णायोजितं मया। स्वस्ति श्री गोदात्कामला सुमंगलं सुशान्तिर्भवः। ओम पवनपुत्राय दीपा ज्योति परम ब्रह्म दीपा ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापा पूजा दीपो नमस्तुते। ओम शुभम करतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम कर्मण साक्षी दीप देवाय नमस्तुते। ओम वीर देवताभ्यो नमः। प्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शिव प्रसन्नं वरदो दामादो गणपतये नमः। माल्यादिनी सुगंधिनी फलदिनी पे प्रभु मया हितानि पुष्पाणि गृहाणं परमेश्वरः। हरे ओम काली महामाये सर्वशक्ति सर्वगुणोदयस्तोहि सर्वस्माने स्थिता भवः। हरे ओम पवनपुत्र विरहमान भव जय अंजनी ललाय देवताय नमो नमः। श्री राम भवनापुत्र श्री श्वेतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गत वितायां शुभ नक्षत्रे योगे करणेश्चंद्रे देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि तिथिषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां बेलायां पुण्यायां महापुण्य निरुदितायां तथा च कामरूप कामाक्षी क्षेत्रे आसाम प्रांत अंतर्गतः धेमाजी जिल्लाया धेमाजी नगरे मंडल अंतर्गतः नाम कश्यम सहितृष्यादि शरीर मध्येन राहु अंतर्गत दोषादि सकल शांति समृद्धि कामनार्थे शनि अंतर्गत दोष सकल शांति कामनार्थे मंगल भ्रामरी महादश सकल शांति समृद्धि कामनार्थे तथा च गुरु बृहस्पति शुभ उन्नत शुभ फल प्राप्ति कामनार्थे उच्च स्थान सकल मान सम्मान शक्ति वृद्धि आयु वृद्धि कर्म वृद्धि उन्नत शुभ फल प्राप्ति कामनार्थे भद्रिका संकटा ग्रह दोषादि सकल शांति समृद्धि कामना हेतु पवन पुत्र हनुमान भव अंजनी ललाय देवताय पूजन पूर्वकम वीर हनुमान देवता पूजन पूर्वकम पाठम नवग्रह देवतादि पूजन पूर्वकम सकल ग्रह शांति हेतु गुरु उन्नत सुफल प्राप्ति कामना हेतु आयु आनंद आरोग्य ऐश्वर्य पूर्ण फल प्राप्ति कामना हेतु तथा च शिर मध्य शिर कफ हर नेत्र उदर कष्ट पादुक ग्रह संबंधी सकल शांति समृद्धि कामना हेतु
महालक्ष्मी लक्ष्मी उन्नत सुफल प्राप्ति कामना हेतु तथा च ग्रह गोचर सकल शांति सहित संकल्प कृते शनि ग्रह अंतर्गत मंगल ग्रह दोष सकल शांति समृद्धि कामना हेतु महासंकल्प कृते अहम करिष्यामहे। নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছোঁ। আজি মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ধেমাজিত মনোনয়ন দাখিল কৰিম। মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে মই হনুমান মন্দিৰত পূজা এভাগ আগবঢ়ালোঁ আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত এই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে ধেমাজি বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনত আমি জয়লাভ কৰিব পাৰোঁ, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰোঁ, সেয়ে মনোকামনা। কিমান আত্মবিশ্বাস? কি ক'লে? আত্মবিশ্বাস কিমান? আত্মবিশ্বাস 100% আত্মবিশ্বাস আছে। কোনোবাখিনি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি? প্ৰত্যাহ্বানটো সদায় নিৰ্বাচন প্ৰত্যাহ্বান। আমি নিৰ্বাচনটোক খুব পাতলভাৱে নলওঁ, গধুৰ দায়িত্বশীলতাৰে আমি পালন কৰোঁ। কাৰণ পুনৰবাৰ আমি চৰকাৰখনক ক্ষমতালৈ আনিব লাগিব আৰু যি চৰকাৰৰ হাতত অসম সুৰক্ষিত হ'ব, অসম বিকশিত হ'ব। গতিকে ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বটোক আমি গভীৰ দায়বদ্ধতাৰে, এইটো তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু দলেতো সকলোকে টিকেট দিব নোৱাৰে। এটা সমষ্টিত এজনকে টিকেট দিব আৰু বাৰে বাৰে টিকেট দিয়াৰো প্ৰশ্ন নুঠে। গতিকে দলে হয়তো যি ধৰণে বিচাৰ বিবেচনা কৰিছে, মই ভাবোঁ দলৰ প্ৰতি, দলৰ সকলো সদস্যা দলৰ প্ৰতি অনুগত হৈ থাকিব লাগে। দল প্ৰথম, ব্যক্তি দ্বিতীয় হ'ব লাগে। গতিকে মইতো আশা কৰিম যে সকলোৱে, যিসকলে দল ত্যাগ কৰিছে তেওঁলোক আকৌ দললৈ ঘূৰি আহিব। মূলতঃ সুৰক্ষিত অসম, বিকশিত অসম আৰু বিকশিত অসমৰ প্ৰতিচ্ছবিখন আমি যোৱা 10টা বছৰে খুব সুন্দৰভাৱে দেখিছোঁ যে অসম কেনেধৰণে আগুৱাই গৈছে। আমি এখন পিছপৰা ৰাজ্যৰ পৰা এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত দ্ৰুততমভাৱে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱা, 45% গ্ৰোথেৰে আগবাঢ়ি যোৱা এখন ৰাজ্যলৈ আমি ৰূপান্তৰিত হৈছোঁ। দ্বিতীয়তে, অসমত দীৰ্ঘদিন ধৰি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলন, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ তেওঁলোকৰ স্বাধিকাৰৰ আন্দোলন, এইবিলাক চলিছিল আৰু সেই সকলোখিনি সামৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যি সুৰক্ষিত অসমৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিলে, যি অসমলৈ শান্তি ঘূৰাই আনিলে আৰু সকলো আশ্বস্ত হৈছে যে আমাৰ অস্তিত্ব বা আমাৰ ইয়াৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহৰ স্বাধিকাৰ অসমত এতিয়া বিজেপিৰ NDA চৰকাৰৰ অধীনত সেইখিনি সুৰক্ষিত হৈছে। গতিকে সুৰক্ষিত অসম, বিকশিত অসম, এই শ্লোগানতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ ৰাইজে NDAক ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত কৰিব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অহা 1 তাৰিখে তেওঁ ধেমাজি সমষ্টিত আহিব, কিন্তু সেইটো কেৱল ধেমাজি সমষ্টিৰ সভা নহয়। আমি জোনাই, ধেমাজি, চিচি, বৰগাঁও, ঢকুৱাখনা, লখিমপুৰ, মাজুলী সামৰি এখন মিটিং আমি গোগামুখত অনুষ্ঠিত কৰিম 1 এপ্ৰিল তাৰিখে। মই সকলোকে এই জনসভা, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মন্ত্ৰী হিচাপে নহয়, বিধায়ক হিচাপে ধেমাজিক লৈ কিমান বেছি সফল হ'ল বুলি ভাবিছে বা আৰু কৰিব লগা আছে নেকি ধেমাজিৰ কাৰণে আপোনাৰ দৃষ্টিত? চাওক, এই সময়খিনিত ধেমাজি পশ্চাদপদৰ পৰা ওলাই আহিল। আমি আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ পিছপৰা জিলাসমূহৰ ভিতৰত এখন আছিলোঁ, এতিয়া আমি নহয়। এতিয়া আমি পিছপৰা জিলাৰ তালিকাত নাই। এইটো হ'ল 1 নম্বৰ কথা। দ্বিতীয়, আগতে আমাৰ পৰিচয় আছিল বানবিধ্বস্ত জিলা, কিন্তু এতিয়া আমি খুব সফলতাৰে, মই সাংসদ ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাম তেখেতৰ সহযোগিতাৰ বাবে, ধেমাজি জিলা আমি বানপানী, গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ। আমি এক প্ৰকাৰ বানপানী মুক্ত হ'ব পাৰিছোঁ। আৰু কিছু কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, যিখিনি অহা 5টা বছৰত আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। ধেমাজি সম্পূৰ্ণৰূপে বানপানী মুক্ত হ'ব। সমষ্টিবাসীলৈকে শেষত কিবা আহ্বান থাকিব? মই সমষ্টিবাসীক এইটোৱে আহ্বান জনাম যে আমি ধেমাজিবাসী, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিও আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে, ৰাজ্যৰ প্ৰতিও আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে। গতিকে অসমক নেতৃত্ব দিয়াৰ কাৰণে, অসমক সুৰক্ষিত বিকশিত কৰাৰ কাৰণে ধেমাজিবাসী হিচাপে আমি যাতে পুনৰবাৰ এইখন চৰকাৰৰ পক্ষত ভোটদান কৰোঁ, সেইটোৱে মোৰ আহ্বান।